number system, if you see, so it is divided into four categories: decimal number, binary number, octal number, and hexadecimal number. Now, what exactly it means? Decimal number means it is consist of the base, म्हणजे बेस प्रत्येकाचा बेस आहे. बेस म्हणजे टोटल नंबर किती असते. डेसिबल नावातच आहे, डेसी 10, म्हणजे ह्याच्यामध्ये किती नंबर असणार? 10 नंबर असणार बेस. बायनरी बाय, बाय म्हणजे काय? 2. सो बेस विल बी 2. ऑक्टा, ऑक्टा नंबर म्हणजे बेस किती असणार? टोटल नंबर किती असणार याच्यामध्ये? 8. 8. हेक्साडेसिमल त्याच्याप्रमाणे जर बघितला तर टोटल नंबर असणार 16. आता डेसिबल मध्ये जर टोटल नंबर जर समजा 10 असेल तर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 0 कितीला संपणार? 9. 9. व्हेरी गुड. बायनरी म्हटलं तर इट विल स्टार्ट विथ 0 अँड एंड विथ 1. 1. आणि ऑक्टाल म्हटलं तर इट विल स्टार्ट विथ 0 अँड एंड विथ 7. very good. And hexadecimal means 16, so it will start with 0 and end with 15. okay. So one of my friend is there, so we both together are going to explain you the concept that how we are going to deal with this computer system. Okay, so we'll start. Okay, so we both are going to help you today to understand how these systems are very important. So the computer number system, if we talk, so this system, it means computer understand only the system of number, and the system of number, if you are talking, then it is consist of decimal. Now if you see for the decimal, the base is 10. Okay, so similarly when we talk about the other number system, before that we'll see this. So it is 10 means सांगितल्याप्रमाणे किती असणार? 0 to 9. Okay, it will be from 0 to 9. Now next one, that is a binary number. Base किती आहे बायनरीचा? 2. So it will be 0 and 1. What will be base for the octal number? 8. Okay, so it will be 0 to किती? 7. Okay. Similarly, when we talk about hexadecimal number, the base will be 16. 16. Okay. So it will start from 0. आता 0 to 9 आपण कॅल्क्युलेट करतो. ओके, दॅट इज इन द डेसिबल. पण 10चं जे व्हॅल्यू असणार आहे, सो दॅट 10 व्हॅल्यू विल बी कॅल्क्युलेटेड ॲज ABC. ओके, तर कसं कॅल्क्युलेट करतो मी तो? सो द 10 पासूनचे जे व्हॅल्यूज असतील ते ABC करणार. A, 11 means B, 12 means C, and as on. Now we are going to see some examples where we can convert the decibel number into binary, okay, or decibel into octal, or hexa into decibel, or octal into binary, or octal into decibel. एकमेकाबरोबर कसं कन्वर्ट करणार आपण याबद्दल आता स्टडी करणार. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दीज क्वेश्चन्स आर asked in your examination. Okay, so we'll see each and every example. Let's start. So here we are going to learn the different systems such as decimal to binary, or decibel to octal, or decibel to hexa. Now first we'll see decibel to binary. आता हे जे तुम्हाला एक्झाम्पल दिले इथं, ओके, 117, 10 म्हणजे काय आहे? इट इज अ बायनरी Decimal. डेसिबल, इट इज अ डेसिमल. आणि कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आपल्याला? Binary. बायनरी मध्ये कन्वर्ट करायचं. ठीक आहे, बघू कसं कन्वर्ट करतो आपण. Similarly, we can convert this decibel into octanal also. Okay, before that first we'll understand how this system works. Okay,
आता स्टार्ट. आता मला सांगा, मला डेसिबलचं त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे बायनरी मध्ये. त्याच्यामुळं बायनरी म्हणजे व्हॅल्यू किती आहे? 2. 2. म्हणजे हे जे नंबर असणार ते आपण कशाने डिवाइड करणार? 2 ने डिवाइड करणार. सिमिलरली मला जर ऑक्टॅनल मध्ये जर कन्वर्जन करायचं असेल, ओके, ऑक्टॅनल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर मी कशाने डिवाइड करणार? 117 ला 8. आणि जर हेक्साडेसिमल मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असलं तर मी कशाने डिवाइड करणार? 117 ला 16. ओके. We'll see each and everything in detail. So first we'll start with binary. Okay, we'll start with the binary. So we'll divide with 2. Value sanga 2 divided by 117. 2 5s are 10. 17 means 2 8s are 16. किती राहिले मग? किती राहिलं? 2 5s are 10 and 2 6s are 0.5. ओके, 2 8s are 16 म्हणजे राहिलं 1. 0.5 कुठलं काढलास? राहिलं 1. ओके, परत मी डिवाइड करतो. 2 2s are 4. 2 9s are 18. राहिले किती? काय राहिलं? दॅट इज 0. परत 2 ने डिवाइड करणार. आता सांगा काय येणार व्हॅल्यू? 2 1s are 1. 2 4s are 8. किती राहिला? 14.5. 14 आणि 1 राहिलं. 0.5 कुठलं काढायला सर? 2 न डिवाइड केलं 7 राहिलं. ओके, राहिलं 0. 2 न परत डिवाइड करणार. 2 3s are 6. किती डिनॉमिनेटर राहिलं मग? 1 राहिलं. बरोबर काय? Yes. परत मी 2 न करणार. 2 1s are 2. राहिलं किती मग? 1. आता मी काय करणार? कॅल्क्युलेशनला ज्यावेळी मी ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करणार, त्याच्यामध्ये बायनरी मध्ये, तर एक लक्षात ठेवायचं, मी कॅल्क्युलेशन जे केले ते खालनं वर काउंट करणार, खालनं रिव्हर्सनं उलटं वर काउंट करणार. ओके, विल स्टार्ट विथ 1. बघा तुम्ही काय लिहिणार? 1 1 1. खालनं वर चाललोय मी. 0 1 0 1. सो दिस विल बी युअर कन्वर्जन टू द बायनरी. लक्षात आलं? 117 जे डेसिबल होतं ते बायनरी मध्ये कसं कन्वर्ट केलं? 1 1 1 0 1 0 1. लक्षात आलं? Yes, sir. एनी डिफिकल्टी? Yes. ओके, आता मला क्रॉस व्हेरीफाय करायचं की माझा आन्सर बरोबर आहे की नाही. ओके, आपण क्रॉस व्हेरीफाय करू की माझा आन्सर जे आहे ते जे लिहिले ते बरोबर आहे की नाही. तर हे मी कसं करणार? इट इज अ सिम्पल लॉजिक. आता तुम्हाला इथं हे एक मेथड 2 दिले, ह्याच्यामध्ये बघा 2चं पॉवर 0 म्हणजे 1 येते. 2चं पॉवर 1 म्हणजे काय? 2 1s are 2. 2चं पॉवर 2 2 2s are 4. 2चं पॉवर 3 2 into 2 into 2 किती झालं? 8. तसं त्या पद्धतीने आपण ज्यावेळी पॉवर वाढवत जाऊ तसं त्याचं हे वाढत जाते. म्हणजे कसं? 1 2 4 8 16 32 64 128 256. ओके, 512 असं या पद्धतीने वाढत जाते. हे सिस्टीम तुम्हाला समजलं? हे कसं आपण हे करतोय? 2चं जे पॉवर आहे ते वाढवत जातो आणि त्याप्रमाणे याचे व्हॅल्युएशन आपल्याला मिळते. एनी डाऊट हिअर? No, sir. तर मी पुसतो आणि माझं जे आन्सर आहे ते बरोबर आहे ते चेक करतो. आता बघा ही किती व्हॅल्यू आहे? 1 0 1 0 1 0 सॉरी 1 1. टोटल काउंट करूया. बघा किती हे टोटल नंबर किती आहेत सांगा मला. डिजिट किती आहेत? 7. 7. म्हणजे आपण काय करूया? इथनं चालू करूया. आता हे जे 1 आहे ते कशा खाली लिहिणार आपण? ह्याच्या खाली लिहिणार, 1च्या खाली लिहिणार. म्हणजे हे इथनं आपण असं हे लिहायला चालू करायचं. म्हणजे आता किती झाले बघा? 1 2 3 4 5 6 7. म्हणजे ह्याच्या खाली मी काय लिहिणार समजलं तुम्हाला? हे जे व्हॅल्यू आहे ते मी ह्याच्या खाली लिहिणार. का लिहिणार समजलं काय? कारण इथं टोटल व्हॅल्यू डिजिट्स किती आहेत? 7 आहेत आणि इथं किती डिजिट्स आहेत?
7. Okay, we'll start. प्रत्येकाचं पॉवर दिले येतं ते त्याच्या खाली आपण व्हॅल्यू लिहायला चालू करू. 3, 4, 5, 6 आणि 7. ओके, आणि आपल्याकडे नंबर पण 7 आहे. असं अनलिमिटेड आपण लिहू शकतो. सो विल स्टार्ट विथ द व्हॅल्यू. काय लिहायचं बघा. आता मी लिहायला चालू करतो. 7 नंबर. आता लिहिताना बघा मी कसं लिहितो. हाय तसं नंबर लिहायचं. 1. नेक्स्ट नंबर सांगा काय ना. 0. 1 1 0 0. परत काय येणार. 1. 1 परत काय येणार. 0. परत काय येणार. 1. ठीक. आपण काय करतोय बघा. आता 1च्या पुढे जे व्हॅल्यू आहेत ना, 1 ला काय आहे 16, 1 ला काय 32, हे टोटल करायचं. 0 ला काय व्हॅल्यू असते. 0 ला नाही. मग ते 0 सोडून सगळं टोटल करायचं. बघा आता टोटल कसं करतो. बघा 64, 32, 16, 8 घेणार काय नाही. ओके, 4 काय केलं समजलं काय. मी 8 आणि 2 का घेतलो नाही टोटलला. 0 आहे. तिथं 0 असल्यामुळे घेतलो नाही. ओके, आता टोटल करा. टोटल किती होते बघा. सांगा टोटल किती होत आहे. 117. ठीक आहे. द टोटल इज 117. मग मला सांगा, मी हे बायनरी रिव्हर्स करून परत चेक केलं, माझं व्हॅल्यू बरोबर आहे. मग म्हणजे मी क्रॉस व्हेरीफाय केल्यानंतर मला काय समजलं की मी जे कॅल्क्युलेशन केले ते बरोबर आहे. समजलं हाऊ टू कन्वर्ट द डेसिमल टू द बायनरी. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द डेसिमल टू ऑक्टॅनल. मला आता कशाने डिवाइड करायला लागणार याला. 8. ओके, चला 8 नको रे करा. सांगा मला किती आहे. 8 1 जा 8, 3 राहिले 37, 9 10 11. किती येणार आता. येस 8 4 is 32. ओके, सो इट विल बी 8 4. राहिले किती आहे 5. ओके, परत 8 1 जा 8, राहिले किती 6. बरोबर लक्षात आलं. आता मला व्हॅल्यू कसं कॅल्क्युलेट करायचं. आता खालनं वर का वरनं खालनं. मग किती व्हॅल्यू येणार. 165. व्हेरी गुड. सो द आन्सर विल बी 165. किती झाले ऑक्टॅनल. समजलं. 117चं डेसिमल ऑक्टॅनल मध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर कसं झालं 165. आता मला क्रॉस व्हेरीफाय करायला पाहिजे. बरोबर. माझा आन्सर जे बरोबर आहे ते क्रॉस व्हेरीफाय करायला नको काय. करतो बघा मी काय क्रॉस व्हेरिफिकेशन. पण एक लक्षात ठेवायचं, मी ज्यावेळी क्रॉस व्हेरिफिकेशन करणार ना त्यावेळेला मला बायनरी जे आहे त्याचा उपयोग लागतो. विदाउट बायनरी मी करू शकत नाही. आता ह्याचं बायनरी काय 165 ऑक्टेनलचं बायनरी काय आहे 1 1 1 0 1 0 1. आता मी हाय तसं लिहिणार. वन 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 0 1 0 1. ठीक आहे. आता मला एक सांगा, हे जे मला जे ऑक्टॅनलचं व्हॅल्यू मिळाले, तर हे ऑक्टॅनलचं व्हॅल्यू मी जेवढे क्रॉस व्हेरिफिकेशन करणार तेवढे करत असताना मी 3चं पेअर घेणार. कितीचं पेअर घेणार 3चं पेअर घेणार. ओके, कसं घेतोय बघा मी 3चं पेअर. लेफ्ट टू राईट जायचं. काय पेअर घेत असताना कसं जायचं लेफ्ट टू राईट घ्यायचं. ओके
म्हणजे पेर काय काय होणार सांगा मला. लेफ्ट टू राईट घेतल्यावर तीन तीनचं 101 011 राहिलं काय मग आता 1 राहिलं ना. मग 1च्या खाली काय 1च्या आधी जर मी काय व्हॅल्यू घेतलं तर त्याला काय किंमत राहणार आहे काय. मग मी काय व्हॅल्यू घेणार. नो सर. काय व्हॅल्यू घेणार मी 0 घेणार. 001. ओके दॅट इज 001. तीनचं पेर घेतलो लक्षात आलं. आता मला दुसरं जे काम करायचं ते महत्वाचं आहे. आता बघा आता हे कितीचं पेर केलोय आपण तीन तीनचं पेर केलोय बरोबर. ऑक्टेनल असल्यामुळे मी कितीचं पेर केलोय तीन तीनचं पेर केलोय. आता हे तीन तीनचं पेर मी कशा बरोबर इव्हॅल्युएट करणार तर हे जे वरचं 3 आहे माझं कर्सर दिसते काय. ओके तर ह्या 3च्या व्हॅल्यूला मी कन्सिडर करणार. म्हणजे काय घेणार 4 2 1 आणि हे 4 2 1 काय करणार प्रत्येक ह्याच्या पुढे मी लावणार. ओके आता मला सांगा 1च्या व्हॅल्यू काय आहे वरती काय आहे 1. 0च्या काय पुढे काय आहे मग 0ला व्हॅल्यू आहे काय नाही. 1च्या पुढे काय आहे 4. ओके 4 म्हणजे टोटल करा काय टोटल आलं 4 + 5. 1 किती आलं 5. तसंच 5. आता मी परत इथे काय घेणार 4 2 1 काय घेतलो 4 2 1. 1च्या इथं 0 आहे म्हणजे याचं व्हॅल्यू काय येणार काय नाही. ओके 1च्या पुढे काय व्हॅल्यू आहे 2. ओके ह्या 1च्या इथं काय हे घ्यायचं नाहीये मी काय सांगू ऐकून घ्या 4 2 1च घ्यायचं शेवटपर्यंत. म्हणजे ह्याच्यावर पण मी काय घेतलो 4 2 2 1. ओके आता इथं काय आलं 4 आलं. इथं काय आलं 2. टोटल किती झालं 6. आता त्याप्रमाणे इथं 4 2 1 असलं तर व्हॅल्यू काय येते मला सांगा 1 येणार. म्हणजे बघा 165 झालं. बघा मी करतो त्या टोटल आलं 5. लक्षात आलं 5 कसं आलं. आता ह्याचं 4 2 1 मी घेतो. आता मी कसं केलं बघा 4 2 1 चं व्हॅल्यू सिक्स आलं. कसं 6 आलं दाखवतो बघा तुम्हाला. हे फक्त 3च व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायचं आहे. हे 3 व्हॅल्यू मी इथं टॅली करतो बघा. 4 म्हणजे बघा 1 म्हणजे 0 काय व्हॅल्यू आहे त्याला 0 बरोबर. बरोबर आहे काय मी इथं 4 2 1 लिहिलोय ते इनडायरेक्टली इथं दाखवाले मी. आता इथं व्हॅल्यू काय आहे 1 म्हणजे किती आहे 1 म्हणजे किती 2 आणि हे 1 म्हणजे किती 4. बघा म्हणजे टोटल किती आलं 6. आता इथं पण मी आता इथं लिहिलं बघा. इथं पण 4 2 1 लिहिलो. या 0ला काय व्हॅल्यू आहे काय नाही. या 0ला काय व्हॅल्यू आहे काय नाही. या 1 ला व्हॅल्यू आहे आहे. इथं वरती जे येईल ते घ्यायचं. किती आलं 1. 1 आलं. म्हणजे काय आन्सर आलं बघा. क्रॉस व्हेरीफाय केल्यानंतर माझं आन्सर बरोबर आलं. सो दिस इज हाऊ वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू ऑक्टॅनल. आता मला हेक्साडेसिमलला जर कन्वर्ट करायचं तर मी डिवाइड 117 ला कितीनं करणार 16. ओके 16 ने डिवाइड करणार होतं. पहिला काय येते बघा 16 7 चा. ओके राहिले किती बघूया 5. 5 एवढंच झालं. परत काय डिवाइड होते का नाही. आता मला व्हॅल्यू काय येणार याचा सांगा. खालनं वर जातो 75. व्हेरी गुड. सो 75 विल बी द हेक्साडेसिमल ऑफ युअर 117 डेसिबल. आता मला क्रॉस व्हेरीफाय करायचंय. आता मला क्रॉस व्हेरीफाय करायचंय म्हणजे मी पहिला कशामध्ये कन्वर्ट करणार आता बायनरी मध्ये बरोबर. बायनरीची व्हॅल्यू आहे माझ्याकडे. ओके
बायनरीचं व्हॅल्यू आहे ना, लिहा ते बायनरीचं व्हॅल्यू. आता त्याच्या खाली लिहितो बघा, आहे तसंच 1 1 1 0 1 0 1. आता मगाशी मी ऑक्टॅनलला कितीचं ग्रुप तयार केलं? 3. 3. आता हेक्साडेसिमलला मी 4चं ग्रुप तयार करणार. कितीचं करणार? 4. ओके, 4चं ग्रुप तयार करूया. ऑक्टॅनलला 3चं होतं, तर हेक्साला आपलं 4चं असतं. ओके, हे 4 झालं. आता ह्याच्या पुढचं 4चं म्हणजे काय असणार? 1 1 1 0 0. आता आपण बघू हे 4 आता व्हॅल्यू काय करायचं, त्याच्यावरती लिहायचं आणि त्याचं काय व्हॅल्यू आहे ते टोटल करायचं. लिहा आता काय येते? 8 4 2 1. काय याला टोटल सांगा मला आता. 5. व्हेरी गुड. टोटल आलं आपलं 5. ठीक आहे, आता ह्याचं व्हॅल्यू काय येणार सांगा. 8 4 2 1. 7. व्हेरी गुड. म्हणजे ह्याचं टोटल आपल्याला काय आलं? 7 आलं. क्रॉस व्हेरीफाय केल्यावर आन्सर बरोबर आलं माझं. हो. समजलं हाऊ टू कन्वर्ट द डेसिबल इनटू बायनरी अँड ऑक्टॅनल इन हेक्सा. Yes. उलट करायचं आपण. आता बायनरी दिली आपल्याला आणि डेसी ऑक्टा आणि हेक्सा मध्ये करायचं. दिस इज द व्हेरी सिम्पल. हे तर खूप सोपं आहे. ओके, आपल्याला त्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं. लेट्स सी हाऊ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस थिंग्स. फाईन. हे व्हॅल्यू तर आपल्याला लक्षात ठेवायचं, प्रत्येकाचं पॉवर. ओके, हे आपल्याला काढूनच ठेवायचं एक्झाम मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना. सो इट इज गोइंग टू हेल्प अस. ओके, so we are going to convert the binary into deci, binary into octa and binary into hexadecimal. Okay, start. आता आपण व्हॅल्यूज आहे तसं त्याच्या खाली लिहूया and from that we are going to start. Okay, 1 0 1 0. Okay, 1 0 1 0. आता ह्या साईडने आपण लिहायला चालू करूया. 1 0 1 0 1. ओके, त्याच्या खाली लिहिलो पॉवरच्या इथं. आता टोटल तुम्ही सांगा किती येते. 1 ला 1, 4 ला 1, 16 ला 1. किती झालं टोटल सांगा. 1. अरे 1 ला 1 झालं, 1 ला 4 झालं. झिरोचं व्हॅल्यू आहे काय? 21. झिरोचं व्हॅल्यू आहे का नाही? आता बघा आता कसं करतो. 16 अधिक 4 20 झाले आणि ते 1. So our answer is 21 into 10. म्हणजे 10 decimal. समजलं? Is it difficult? Okay. Now we are going to do this same thing with octa. आता octa मध्ये करूया. आता octa मध्ये किती ग्रुप घ्यायला सांगितले मी तुम्हाला? 3 ग्रुप घेऊया. ठीक आहे, आता 3 ग्रुप करून बघूया कसं येते आपल्याला. सांगा व्हॅल्यू बघूया काय सांगतो. हे 3 घेतलं. आता ह्याचं व्हॅल्यू काय असणार आहे? 0 1. पुढे काय असणार? त्याचं पुढे काय असणार? 0 1. इथे पुढे अजून एक 3चा ग्रुप घ्यायचा आहे. काय असणार? 0. हे किती झालं? 4 आणि हे 5. किती झालं टोटल? 5. ओके, आता सिमिलरली हेच आपण लिहिणार आहे 0. ओके, आता ह्याचं व्हॅल्यू सांगा काय येणार? 2. व्हेरी गुड. ओके, समजलं? हा. इथं आन्सर विल बी 25 into 8. सिमिलरली आता ऑक्टाचं घेणार. ऑक्टाचं याला किती, सॉरी ऑक्टा झालं. हेक्साडेसिमलला कितीचा ग्रुप करतोय आपण? 4. 2. हा, ठीक आहे, 4 4चं करतोय म्हणजे 8 4 3 2 1 येणार. आता तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बघा किती येते. करा, नोटबुक असेल तर. ग्रुप घेताना बघा मी कितीचं घेतोय. 1 0 1 0 घेणार आणि ह्याचं काय घेणार? 1 0 0 0. लक्षात आलं? लक्षात आलं काय? हे 4चं घेतलं. आता ह्याचं मला 4 घ्यायचं आहे. हे
इथं काय येणार 0 0. व्हेरी गुड. किती आन्सर आला? 15. एक्सलंट. ओके 15 येते. आता बघूया 1 ला 1 आणि 4 ला 1 5 आला आणि ह्याच्यामध्ये बघा 1 0 0 0. 1 ला किती आहे? 1 आहे बरोबर. 1 ला किती आहे? 1 आहे म्हणजे किती आलं? 1 म्हणजे 15. म्हणजे आन्सर काय आलं? 15 इंटू ऑक्टॅन हेक्साऑक्टॅन म्हणजे 16. आता मला सांगा 15 हे आकडा आपल्या ह्याच्यात आहे 9 पर्यंतच आहे ना. Yes, sir. मग 15 म्हणजे किती आलं व्हॅल्यू? 10 म्हणजे ए, 11 म्हणजे बी, तसं 15 म्हणजे किती? F. F. व्हेरी गुड. सो दॅट इज एफ इंटू 16. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द ऑक्टा इंटू हेक्सा और हेक्सा इंटू ऑक्टा. आता मला सांगा ऑक्टाचं हेक्सा किंवा हेक्साचं ऑक्टा हे कशामध्ये जरी करायचं असलं तर मला पहिला कन्वर्जन कशामध्ये करायला लागणार सिम्प्लिफाय करण्यासाठी? 8चं 16 जर करायचं असेल किंवा 16चं 8 जर करायचं तर पहिला मला कशामध्ये कन्वर्ट करायला लागणार? डेसिबल मध्ये काय बायनरी मध्ये? येस, कशामध्ये कन्वर्ट करायला लागणार आपल्याला? इन द डेसिबल. बघा आता कसं करतो. We'll take 3 4 5. 3 4 and 5. आता मला सांगा हे 3 4 5 जे आहे इट इज अ ऑक्टा. ऑक्टा म्हणजे मला कितीचं ग्रुप तयार करायला लागते? 3. ओके 3चं ग्रुप करूया आपण. 3 4 and 5 याला आपण 3च्या ग्रुपमध्ये डिवाइड करू. ओके वी आर गोइंग टू डू इट इन द 3 बायनरी नंबर्स. ओके लेट्स सी हाऊ इट वर्क्स. आता सिंपल बघा 3चं ग्रुप जर केलं तर मला कशाचं येणार? 4 to 1 येणार बरोबर. 4 to 1 बरोबर आहे. 3चं ग्रुप जर केलं तर 4 to 1च येणार ना. Yes, sir. मग मला सांगा 4 to 1 मध्ये मी काय ऍड केलं तर 5 येईल? 4 2 आणि 1 ह्याच्यामध्ये मी काय असं ऍड केलं तर टोटल 5 येईल? 4 + 2 टोटल 5. हे बघा मला सांगा 5 + 2 + 1 किती झालं? 7. म्हणजे काय झालं? 1 1 1 होते काय? नाही. 5 + 1 म्हटलं तर किती होते? 5 होते बरोबर. म्हणजे मी 4 आणि 1चं व्हॅल्यू घेतलं तर 5 होणार आहे. म्हणजे 2चं व्हॅल्यू मला काय करायला लागणार? ओमिट करायला लागणार. आणि 2चं व्हॅल्यू जर मला ओमिट करायचं असेल तर इथे मला व्हॅल्यू काय द्यायला लागणार? 0. 4 घेतलं म्हणजे 1, 1 घेतलं म्हणजे 1. लक्षात आलं? हा. म्हणजे माझं आता व्हॅल्यू काय ते बघा 4 5 1 ह्याच्यात जर मी हे केलं टोटल केलं व्हॅल्यू जे येणार आहे दॅट विल बी 1 1 0. म्हणजे काय आलं मला? 1 0 1. लक्षात आलं का मी काय केलो? हो. आता मला सांगा दुसरं मला 4 पाहिजे आहे. 4 पाहिजे असतं तर मला याच्यात कुठलं व्हॅल्यू पाहिजे? 4 लागणार 1 0 0. 1 0 0 0 0. बरोबर. म्हणजे 4 लागणार. 2 लागणार काय? नाही लागणार. 1 लागणार काय? नाही लागणार. म्हणजे माझं काय आलं बायनरी? 1 0 0. ओके सो माझं जे डेसिबल येणार बायनरी डेसिबल जे येणार ते कसं आलं? 1 0 0. आता 3 पाहिजे आहे मग काय येणार माझं? 0 1 0 1 1. 0 1 1. व्हेरी गुड. So it will be 0 1. आता मी हाय कसं लिहितो? काय आलं बघा 0 1 1 1 0 0. आता हाय तसं स्ट्रेट लिहिलो मी.
हे माझं कशामध्ये झालं, दॅट इज इन डेसिबल. ओके. पण मला एक सांगा, मला हे डेसिबल मध्ये पाहिजे आहे का हेक्सा ऑक्टाव मध्ये पाहिजे आहे? मग हेक्सा ऑक्टाव साठी आपण कितीचा ग्रुप तयार करतोय? 4. आता हे 4चा ग्रुप करूया. ठीक आहे, 4चा ग्रुप करायचा फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. मग बाकीचं काय येणार? 0 0 0. ओके. आता ह्याच्यावरती व्हॅल्यू काय येणार? 8421. बरोबर. व्हॅल्यू काय येणार त्याच्यावरती? 8421. बरोबर. काय ह्याच्या 4 घेतलं म्हणजे 8421 येणार ना? Yes, sir. सांगा काय व्हॅल्यू येते टोटल? 5 sir. 5. ओके. सो इट्स व्हॅल्यू इज 5. आणि याचं काय व्हॅल्यू येते बघा? 42842. 14. मला सांगा 14 म्हणजे काय एबीसीडी मध्ये? E. म्हणजे व्हॅल्यू काय आलं? E. आणि टोटल काय आलं? E5. हा, व्हॅल्यू काय आलं? E5. So it is E5. Is it simple? Yes, sir. लक्ष देऊन करायला लागते एवढंच फक्त, आणि प्रॅक्टिस पाहिजे. Okay, so this is the way by means of which we convert into octa or hexadecimal. म्हणजे कशामध्ये पण जर कन्वर्ट करायचं असेल तर मला काम काय करायला लागतं? पहिला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करायला लागते. So binary ना? डेसिबल. Okay. आता इकडे बघा, आता मी उलट करतो. 16चा 8 करायचं आहे. हेक्साचं कशामध्ये करायचं आहे? ऑक्टामध्ये. ओके. आता मी काय करणार बघा, AE5 लिहिलोय. मला सांगा हेक्साडेसिबल म्हणजे कितीचं पेअर करतोय आपण? 4. 4चं पेअर करूया म्हणजे काय येणार? 8421. आता मला सांगा, आता बघू आता एक्झॅक्टली आपण हे कसं करतोय. लेट्स चेक. ओके. आता मला सांगा 8421 मध्ये मला काय असं ऍड केल्यानंतर 5 येईल? 842 4 and 1 म्हणजे मला काय म्हणजे इथे डेसिबल काय येणार? 101. 0 0 1 0 1. हा, आता ई म्हणजे काय आहे? 16. 14. मग काय ऍड केलं तर 14 होईल बघा माझं? 8 plus 4 plus 2. 1110. Very good. That is 1110. Okay, so we'll write it as 1110. 1110. ए म्हणजे काय आहे? 10. 10 करण्यासाठी मला कशाची गरज आहे? 8 and 2. 1010. 1010. व्हेरी गुड. दॅट इज 1010. आता मी एकत्र लिहितो ते. आता मला हे कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय? ऑक्टामध्ये करायचंय ना? Yes, sir. मग ऑक्टामध्ये कितीचे ग्रुप करतोय आपण? 3. करा. 3 ग्रुप करा आणि कॅल्क्युलेट करा किती येते बघा व्हॅल्यू. म्हणजे 4 to 1 घ्यायचं, एवढं लक्षात ठेवा. बरं, कोण करते बघा कॅल्क्युलेशन? 4 to 1 घ्यायचं आपल्याला. 3 ग्रुप करू. 1 2 3 5 3 4 5. ओके, बघू बरोबर येते का. बाकीच्यांचं पण सेम आन्सर आले. 5 3 4 5. ओके, बघा आपण 3 सेट घेणार. व्हेरी गुड. 5 उलट जायचं आपल्याला.
त्याचं व्हॅल्यू येते 4, त्याचं व्हॅल्यू येणार आहे 3, आणि याचं व्हॅल्यू काय येणार आहे 5. So my answer of hexaoctanol to octanol, it is 534. Understood? Yes, sir. This is the very important concept. Exam ला 5 मार्काला मी क्वेश्चन विचारू शकतो. ओके, कन्वर्ट हेक्सा इंटू ऑक्टा, ऑक्टा इंटू हेक्सा. 5 मार्काला क्वेश्चन येऊ शकते, कुठलेही नंबर देईन मी. ओके, तयारी तुमची असायला पाहिजे. ओके, सो होप सो कोणी लेक्चर मिस केले नाही. ज्यांनी केले तर त्यांना तुम्ही समजून सांगा जर तुला समजलं तर. ओके, कालच तुम्हाला बोललो होतो आज जे बीट मी घेणार आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.